ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम देखिले प्रकृति रूपा देवी शिवंकर गर्भ भांगिकी से कहले आम आसुँच ऊनविंश पटल को कौन से कहते आज्ञा श्रीनिराकार पदारथ पुणी पुछ हे अच्युत हे अविनाशी दयामय जंतकार किए कह ए विराट जंत ठारू आउ बड़ के अति महाबाहु बुझाई दियो ताहा मते आपण सद्गुरु साक्षाते भक्त वचने आदिनाथ बोलंदी शुण हे अच्युत एटय भुवन त्रय देव वटंती ब्रह्मा विष्णु शिवम टीवी जसे तीन मूर्ति एटय भुवन विहरती विधाता करती सर्जन विष्णु करती पालनम शिव करती संहरण ये तीन मूर्ति जेठी गुण ओंकार स्वरूप बीज विराट रूपी ब्रह्म तेजम उपरे अर्धमात्रावधि ओंकार घटे तार गादी। ये आज्ञा आपण मैंने आसिले शरीर भेद को जंत्र भेदर विषय को सी आसिले जे विराट जंत्र विषय अच्युत अच्युत निराकार को पचार कौन कहते विराट जंत्र ठारू आ बड़ किए अच्छी प्रभु मत से विषय किसी ज्ञान कहतु तेणु सी कहते त्रय भुवन त्रय देव अटंती ब्रह्मा विष्णु शिव जो तीन भुवन कहते स्वर्ग मर्त्य पाताल कहते तादेह तीनोटी देव अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। तेणु से शरीर भितर यदि आप सब विषय वस्तु को बुझे ताल सब जापर से कौन कहते ओंकार स्वरूप बीज विराट रूपी ब्रह्म तेज उपरे अर्धमाता आदि ओंकार घटे तार गादी। ओंकार ओंकार हूँ तीन बीज नहीं ओंकारटा तापर से अर्धमात्रा जो रही से अर्धमात्रा हूँ प्रकृति स्वरूपा देवी ऊपर जो चंद्रबिंदु रहा से होती आदि अलाखी परम ब्रह्म। आपण जब अर्धमात्रा को जापारे उपर बिंदु को जापारे ताले आपण ब्रह्म दर्शन करें। अर्धमात्रा ओंकार शरीर ओंकार श्रीमुख मंडल भूत आत्मार गति भूमि पाताल मर्त्यपुरी गृह द्वारे बसती ओंकार श्रीमुख मंडल कि श्रीमुख मंडल ओंकार जो आप आसिले अर्धमात्रा उपर से गादी कर बसती ओंकार गादी से कथा भी कहते ओंकार स्वरूप बीज विराट रूपी ब्रह्म तेज उपरे अर्धमात्रा गादी ओंकार घटे तार गादी। ओंकार गादी करके से बसिले ओकार हूँ तार गादी माटा उपरे शून्य ब्रह्म महाशून्य रेजा विश्राम महाविराट रूप से आदि अंत नाही से महाविराट महिमा देवदेव पांति सीमा ए महाविराट महातेज समानुहंति कोटि सूर्य समतंकर से उपिता अथे भुवन करतम से अविनाशी अप्रावत अनाम अनादि अत्यंत सेठारे जंत्र मंत्र नास्ते अरूपानंद से अमूर्ति से जो ओकार उपर जो आप अज चंद्रबिंदु देले से ओंकार हो से ओंकार हेनी ओकार को गादी करके सी बसिले अर्धमात्रा प्रकृति रूपा देवी की नहीं से बसिकी रही कौटी अलेख परम ब्रह्म से गोलक धाम से बसिले एक शरीर आप बुझे आ जब ब्रह्मांड देखिए से भाई सी ओकार भितर सर्व पृथ्वी सब रही भर अर्धमात्रा रहा जो शून्य ब्रह्म रही से शून्य पुरुष है पिंडे जहाँ ब्रह्मांड ताकू जदि आप चिंता करें आप निजक निजे चिन्ह पारे निजक निजे जानीपारे। आउ से कौन कहते आम आस्ते आस्ते देखी देखी जावा सेठारे जंत्र मंत्र नाथे अरूपानंद से अमूर्ति से महाबाहु महाब्रह्म समर्थ करी जन्म करी कराउछंती सबु समर्थंकर से प्रभु से ब्रह्म मो पिता अटंती से ब्रह्म मो पिता अटंती प्रसन्न होई मोह प्रति महाविराट जंत्र सबु बुझाई देले शून्य प्रभु तुते कहू अति शुण महाविराट जे निर्गुणम। महाविराट जंत्र मुझे देखई दूसरी से महाविराट जंत्र भी देखिए से महाविराट जंत्र पर से कौन कहते हम देखिए शून्य शून्य रे महाशून्य से तुम्हें शून्य अर्थ शुण प्रथम अटे ठूल शून्य तापर निराकार भुवनम अलेख शून्य जहा गई भुवन महानित्य से ही ए महिमा गोसाई जे तही सेठारे शून्य तंती रही जो अटई महाशून्य से अटे अलेख भुवन ए महाविराट जे अलेख तांकर नाई रूप रेखम भाविरे अशेष रूप
ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଚରାଚରେ ଅଶେଷ ରୂପେ ଜାତ କରି ଲାଗିଅ ଲଗେଇଛନ୍ତି ହରି ସେ ଶୂନ୍ୟର ମଣାକାର ତହିଁରୁ ସର୍ବକ୍ଷରାକାର ଶୁଣତୁ ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ମହିମାମ ଆଶୂନ୍ୟମ୍। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର କଥାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିକି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବତଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମହାଶୂନ୍ୟାନ୍ଧିକର ତ ଜ୍ୟୋତି ତସ୍ମୈ ପ୍ରକାଶିତ ଆଦ୍ୟ ସତ୍ତାର୍ଥ ସନ୍ତା କେ ଓଙ୍କାର ରୂପେ ପୂରିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶୂନ୍ୟାଦି କାରତଂ ଜ୍ୟୋତି ତସ୍ମୈ ପ୍ରକାଶିତ, ତା ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି ଆଦ୍ୟ ସତ୍ତାର୍ଥ ମାତ୍ରାକାଂ ଓଙ୍କାର ରୂପେ ପୂରିତ। ଓଙ୍କାର ରୂପେ ସେ ସଚରାଚର ଜଗତ ସେ ପୂରିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧକାର ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଦିଶ ଏଇ ଜେନେ ଧୂମ୍ରବନ ଏ ତହିଁରୁ ଜଳ ତହିଁରୁ ଜାତ ପ୍ରକାଶ ଏ ଟୁଳରୁ ପଟି ଅଟେ ସେଇ ତହିଁରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲା ମାତ୍ରାରୁ ଓଙ୍କାର ଜନ୍ମିଲା। ଓଙ୍କାର ରୂପେ ତ୍ରୟ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ ତ୍ରିଗୁଣ ପୁରୁଷ ବୋଲାନ୍ତି ଏକୋଇଶ ପୁରେ ବିହରନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ଶକ୍ତି ଆଦି ମୂଳ ସକଳଟାରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଅଣ ଅକ୍ଷରୁ ସେ ଧର୍ମ ସେ ଏକାକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ବେଦ ଯେ ତହିଁନାତେ ଅରୂପ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭେଦାଭେଦ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସଚରାଚର ଜଗତ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଣ ଅକ୍ଷରୁ ସେ ନାମ ଏକାକ୍ଷରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷର ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏକାକ୍ଷର ମୁଁ ଗୋଟେ ବସାଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତିନି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣକୁ ସେ ତିନି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ତା ତଳେ ଅଧଳାଏ ରଖ, ଅଧଳାଏ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧତଣ୍ଡ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ଭରି ବାମରେ ଏକାର ଛାଟେଣି ଦକ୍ଷିଣେ ଓଲଟ ଛାଟେଟି ଉପରେ ତଣ୍ଡବିନ୍ଦୁ ଭରି ତା ତଳେ ସିଦ୍ଧରସ୍ତୁ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ। ଏମତେ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ନିରେଖି ଦେଖିବ। ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଚ୍ୟୁତକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଓଲଟ ଛାଟଣିଟାକୁ ଗୋଟେ ବୁଲେଇକି ଇକାର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ଇକାରଟାକୁ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ଇକାର ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ବସିବା କଥା, ଇକାର ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି ବସିବ? ସେଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଣମାମି ଗୁରୁ ପାଦ ଭକ୍ତଦା ମୁକ୍ତି ଦା ଗୁରୁ ଜନାମ ମୋକ୍ଷ ଦାତା ତସ୍ମୈ ଯେ ଗୁରବେ ନମଃ। ଓଙ୍କାର ରୂପୀ ଭଗବାନ ଦେହ ନିଶ୍ଚଳ ତେ ଓଙ୍କାରଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାରାତ୍ ସମ୍ଭବ ଜଗତ୍। ଓଙ୍କାର ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଓଙ୍କାର ସର୍ବନାମକଂ ଓଙ୍କାର ଏକାକ୍ଷରଞ୍ଚ ଅଣାକ୍ଷର ଆବିର୍ଭୂତଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପଚାରିଥିଲେ। ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷରର ମନ୍ତ୍ର। ତାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ହରଣ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେତେରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଓଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏକାକ୍ଷର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବସାରମ୍ 47 ପଟଳରେ ବେଦର ହେଇଥିବ ବିଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପଠନେ ବୁଝିବ ଅବଶ୍ୟମ୍। ଏ ପଞ୍ଚାତ୍ମାକର ଭେଦ ଭେଦ ଯାହାକି ପୂର୍ବକରେ ସିଦ୍ଧମ୍ ସେଇ ବିଷୟ ମାନ ତହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଛି ରହି ସନ୍ତ ମହତଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ଯୁଗମାୟା ବସାଣ ବେଦ ସେତାରେ ହୋଇଛି ବିଷାଦମ୍। ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଶ୍ରବଣେ ହୋଇବ ଆନନ୍ଦମ୍ ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବାଢ଼ ବେଳା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିବ ବେଳାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ସେ କହିକି ଓଙ୍କାର ଭେଦ କହିକି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପଟରେ ତୁ ପାଇବୁନୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ତୁ ସବୁ ପାଇବୁ। ଅକ୍ଷର ବସାଣ, ଚକ୍ର ବସାଣ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣ କରି କିଛି ଭିଉ ବଢ଼ିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟଳର
ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ତ ସେ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବା। ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନିରାକାର ବୁଝ ଅଚ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ର ସାର, ଆଦ୍ୟରେ ଲେଖ ମହାବିନ୍ଦୁ ତାପରେ ବଢ଼ାଅ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ। ଏ ତାପରେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ଯା ଉପରେ ଏକଗାର, ସେ ମହାବିନ୍ଦୁ ଯେ ଲେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ମହିମାକୁ ଦେଖ। ମଣ୍ଡଳାକାର ଦେହଟାଇ ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ, ଠୁଳଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରମାଣ ସେଇଟି ବୁଝଟି ଗୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ନେଲେ, ଗୋଟେ କଲମ ନେଲେ, ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାପିଲେ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଲେ ସେଇ ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର ଆଉ ସେଇ ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯାହା ତାକୁ ବୁଲେଇଲେ ଅ ଲେଖିଲେ କି ଆ ଲେଖିଲେ କି ଏ ଲେଖିଲେ କି ବି ଲେଖିଲେ, ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଲେ, କାହିଁକି ଦେଲେ, କିଏ ଦେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତି ସବୁ ଲେଖିଲା। ସେ ଚେତନାଟା କିଏ? ସେହି ଚୈତନ୍ୟ, ସେହି ମନ ଆଉ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ଦେହଟାଇ ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ, ଷୋଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବକାତ ସହିଟି ବେଦିଟି ଗୁଣ। ଏତା ଚଉପାଶେ ସକେ ବୁନ୍ଦେ ଦେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଓଇ ମେଳ କରନ୍ତି ମହାନିତ୍ୟ ଖେଳ। ଏ ମହାବିରାଟ ମହାବ୍ରହ୍ମ ସମର୍ଥ କରନ୍ତି ଜନମ, ମୁଖରୁ କ୍ଷରିଲା ଓଙ୍କାର ତେଣୁ ଓଇଲା ଏକାକ୍ଷର। ସର୍ବଭୂତରେ ଛନ୍ତି ପରି 21 ଭୁବନ ବିହାରୀ, ମହାବିରାଟ ବେଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରାଟ ପ୍ରଣବ ମୂରତି। ଶୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ମହାବିରାଟ ମହାତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ମହାବିରାଟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାର ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମର ଯେଉଁ ତିନି ଗାର ଉପରେ ସେ ଓଙ୍କାର ସବୁ ରହିଲା ଭିତରେ, ସେ ଦୂତୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସଖୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ସେ ସଖୀ? ସେ ସଖୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କହିବା, କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଦେଖିବା ସେ କିଏ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଧା ଚଣ୍ଡାବଳୀ ଜ୍ୟୋତି କେତକୀ ମାଳତୀ ସତୀ, ଆଦି ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅଷ୍ଟକୋଣେ ଅଷ୍ଟକିଶୋରୀ। ମହତ ମାନେ ଜାଣନ୍ତେ ମାୟା ମୋରୁ ତରି ଯାନ୍ତି, ଏ ଭବାନ ବଟେ ନାଦ ମହାବିରାଟରୁ ଦେବାବ। ଏ ସନ୍ତ ମହତଙ୍କ ପଦ ଦେଖିନ ସଦା ହେଲେ ଚିତ୍ତ, ଭାବିଲି ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ପଦ ତଉ ସ୍ମରଣ ହେଲା ପଦ। ଲିଖନ ବଢ଼ିଲା ମୋ ହାତ ସୁଜନେ ନଗେନି ଦୋଷ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମହାବିରାଟଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେଉଁ ପଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦୋର ଦୋଷ ତୁମେ ଧରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ, ରାଧା ଚଣ୍ଡାବଳୀ ଜ୍ୟୋତି କେତକୀ ମାଳତୀ ସତୀ, ଆଦିମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅଷ୍ଟକୋଣେ ଅଷ୍ଟକିଶୋରୀ। ସେ ଅଷ୍ଟକୋଣର ଅଷ୍ଟକିଶୋରୀ ମାନେ ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଖି ଦୁଇ, ନାକ ଦୁଇ, ପାଟି ଦୁଇ, କାନ ଦୁଇ, ଇଏ ହେଲେ 8। ଏଇ 8ରେ ସେମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରତ ହେବେ, ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ସେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।